Каждый год в первые выходные августа в красивом селе Коккось собираются уроженцы села и их потомки. Для каждого из них эти встречи долгожданные. Теплые объятия, искренние улыбки, родные лица и, конечно же, воспоминания. По традиции, каждая встреча односельчан начинается с молебна в память о тех, кто погиб в годы ссылки, так и не вернувшись домой. Коккось – одно из больших крымских сел с богатой историей, которая говорит о том, что когда-то жизнь здесь била ключом. Сохранившиеся мечети, старенькие домики, чешме и неизменная удивительная природа. Уроженцы села Коккось, приезжая в родное село, наслаждаются воздухом этих мест. Здесь для них каждый уголок пропитан воспоминаниями и любовью. Birinci ezanı oxuganda men oynab yürüdüm. Yolçu. Çapıp geldim. Ana dedim. O kayboladayım. Çıktı camının nesine. Türkü yerlay dedim. Anam rahmetli. Vay balam, anam ağlay. Ezan sesi işleyecek gün var eken dedi. Vay balam dedi. O ezan okuyor, yerlamıyor dedi. Herkes özü çılmayan koklat kedi. Onun magazinde bir şeyler yok idi. Özümüz koklat ki, özümüz neydeydik? Hani top oynayaydık ve işte oynayaydık. Kar yakanda çananın tayıp oynayaydık kışlar. Ben Kokkoz'a kesem 3 yürüyüm. Sürgün etkende siz kaç yaşındaydınız? Sürgün etkende ben 9 yaşındaydım. Mına bu koyda neler var idi evvel? Neler çalışaydı, neler var idi, halk neyle uğraşaydı? Babam aytışından 5 camili Kokkoz diyediler. Yaltınske soğan değiller ama Kokkoz'da soğan asırağanlar, tütün asırağanlar, bağ-bağçalık olgan. Selebebita evvel mına sürgünlükten evvel Kokkoz'da tek Kırım Tatarlar yaşaydı ve kaç koranta? Bilirsin, bunda var idi ekin üçün koranda, Urus korandası var idi. Onlar da bütün Tatarca laf ettiler. Bunda Urusça bilgen yok idi. Лютфи Аметову 84 года. Он не пропускает ни одну встречу в родном Коккозе. Первым делом он идет к чешме напиться вкуснейшей воды. Lütfi Karbaba, Kokkoz çeşmenin suyu lezzetli mi? Dağdan kegen şerbetli sular lezzetli olmaz mı? Bunda yaşayan adamlar hepsi 100 yaşınca yaşayırlar. Bunda temelden yaşayan cemaat hepsi 90-100 yaşından артына қалмайлар. Yani su sebepçi. Elbette sudan başka da hava var onun. Havası, deniz havası başka, dağ havası başkadır. Kokkoz'da 5 mahalle Kokkoz'dur. Her bir mahallede de cami var idi. Orta mahallede büyük cami, Cuma cami diyediler. Bayramlarda hepsi cemaat aşağıda toplanıp gelip her bayramların dülber etip geçirediler cemaatle beraber. Lütfi Karbaba, siz dediniz ki bu su yaşarta sanki. Aysa men de içeyim. Buyurun, Sizin vaktinizi almayayım. Buyurun. Sağ olunuz. Afiyetler olsun. Buyurun. Çok sağ olunuz. Kokkoz şerbetine buyurun. Встреча односельчан – это связь поколений. Сюда съезжаются не только уроженцы, но и их дети, внуки, правнуки. Родившихся в селе Коккось уже все меньше, но их потомки бережно хранят память о прошлом. Эти воспоминания оживают благодаря сохранившимся фотографиям, которые они привозят на Койдашлер-Корошева и охотно делятся историями своей семьи. Naile Hanım, selam aleyküm. Kokkoz bu sizin ana babanızın koyu. Allah hanıma koru. Kim bu koyda doğuldu? Bu koyda anam doğuldu. Детсадта çalışkan 16 senesi. Anam vоспитатель çalışkan terbiyeci. Kokkoz'da. Bu ananız. Da, bu benim anam rahmetli. 94 yaşına gelip, geçinde anam beni evimde, mında gelip ucuydular. Ya Naile Hanım, mına ananız, babanız aslında Kokkoz hakkında sizge neler aytaydılar? Nasıl hikayeleriniz siz hatırlaysınız? Hikayeler, onlar pek seviyede oturgan yerin. Kokkoz degende can berediler. Детсадта anam çalışkanda
балаларын юклатканда барып немесе чекен, тутунса чекенler. Даже тутунса чекенler балалар юклаган вакытыда. Анам мында çok yıl çalıştı. И мында да екі дане оğlanın анам мындан высылка oldu Сюрен станциясынан айтады вакыт. Я чувствую великое волнение, мне аж плакать хочется. Это мой отец, уроженец села Кокос, жил здесь, родился в 1939 году, 1939 он, в общем, учился в Севастополе, оттуда финская война начинается, попадает туда, оттуда 41 год, значит, война, уже Великая Отечественная, вернулся в 1947 году. Часть семьи на Урале были, часть семьи в Узбекистане, в Наманганской области, в Хакулабаде. В общем, соединил, тех привез. Мне очень дорог Кокозы, потому что я здесь родилась в 1942 году, 18 февраля. И бомба упала возле нас, возле нашего дома, и мама взяла моего брата старшего и выбежала на улицу. А я осталась, про меня забыли. Когда мама вернулась, отца дома не было, то я была усыпана стеклами от окна. Из окна все стекла упали, и я даже не проснулась. Маму было видно, что она только родила, была окровавленная. Подошел к ней солдат, накинул на ее плечи свой костюм, завел домой. Видит, что я лежу в груда стекол, понимаете? В груда стекол. Он освободил, и у него вот так полились слезы. И сказал, что я такую оставил и пришел на войну. Назовите ее, пожалуйста, Эльвирой. Мама согласилась и назвала меня Эльвирой. Амет Чабанов – потомок уроженцев села Кокось. Он один из первых, кто вернулся в Крым. Ему тогда было 7 лет. Крым татар газетасына Ленин барағына указ шыққа, Крым татарларға ерге мүмкін яшама деп, укуну газетін алып, участканы евіні сатып ежесінен бір өзбек адамына 1200 күмішке уақытшыға билетлер алып, Крымға 7 ноябрьде біз уже Ахметшин вокзалында едік. Kaçıncı senesi? 1967 senesi. Son 67 senesi мында сізні насыл қаршыладылар, Амет аға? Babam rahmetli bizim taksilerge oturtup iki taksinin keldi Karbabamın evine. Anda Semenionka diyen bir tane Ukrayna adamı yaşaydı. Ondan razılık soradı. Mümkün olsa kiraga boş olsa evin oturayık. Son biz onu satıp arık ya kiraga oturarık dedi. O adam bizim kirgizdi. 6 ay mında oturduk. Son bizim bundan vasilat ettiler. И bizim vasilat ettiler Херсон областına, Генический район, село Новодмитровка деген жерде. Анда сон 10 ел отырды. В каждой семье есть свои истории, свои воспоминания и рассказы стариков, которые не забываются. Но самое главное, что объединяет собравшихся в Кокось – любовь к родному селу. Менің анам тарафтан Rahmetli Enver Karbaba у Kokos'lu еді. Ол мында doğuldu. Мында onun хорандалары, çok sabahları олар çıkancılı ediler. Олар антер сата ediler, boya sata ediler. Ve bu sebepten aslında hatır için biz bu köyge geldik. Bütün хорандаммен, анаммен, бабаммен beraber kısmet olsa da gelecek vaktlara gelecekmiz. Вы знаете, мне даже хочется плакать иногда. У меня болит так душа. Я всегда вспоминаю все вот эти разговоры о Крыме. Я всю жизнь мечтала, думаю, я когда-нибудь попаду в Крым или нет. Когда я уже выросла, уже работала в детском садике воспитателем, а мысли были только о Крыме. И когда мы прилетели в Симферополь, я чуть не упала возле самолета. Мне хотелось целовать эту землю, что наконец-то я попала на землю наших предков. Я когда приезжаю сюда, я чувствую боль, знаете, я чувствую боль в том плане, что тут жил мой Рахметли Харбашка, и у него не было полноценного детства и жизни в родном селе. То есть в 10 лет его депортировали, несправедливо депортировали. Сюда мы приезжаем каждый год.
Моя бабушка Куртмеметова Назифе родилась и проживала в Кокозе. Мы очень рады встрече односельчан, любим сюда приезжать и с гордостью. Я испытываю большую гордость, что мои предки жили в таком прекрасном уголке Крыма,